నడికర్ సంఘం వద్ద మా ప్రతినిధి కార్తీక్ ఉన్నారు. అక్కడ తాజా సమాచారం మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు. జల్లికట్టుకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా యువత నుంచి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం మెరీనా బీచ్ లోని రోడ్డు పట్ట మనం చూడవచ్చు. ఒక్కొక్కరుగా వారంతట వారంగా స్వయంగా మెరీనా బీచ్ రోడ్డులోనికి చేరుకుంటున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమ సాంప్రదాయాన్ని వదులుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా లేదంటూ కూడా చెప్తున్నారు. చూడవచ్చు, చిన్న పాప కూడా వి వాంట్ జల్లికట్టు అనే ఒక పోస్టర్ ని తీసుకొని వచ్చింది. అందరూ కూడా ఒకటే మాట, వి వాంట్ జల్లికట్టు. ఇన్నవేనా உங்களுக்கு వి వాంట్ జల్లికట్టు. ఇది చిన్న పాప కూడా అదే చెప్తుంది, వి వాంట్ జల్లికట్టు అని. ఇక్కడ మహిళలు కూడా చూడవచ్చు, యువతతో పాటు మహిళలు కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి చేరుకుని వారి యొక్క నిరసన తయారు చేస్తున్నారు. వి సపోర్ట్ జల్లికట్టు అని కూడా అంటున్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. சொல்லுங்க மேடம், எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டுன்னா? உங்களுக்கு எவ்வளவு இது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்? சார், தமிழர்னா ஒரு அடையாளமே ஜல்லிக்கட்டு தான். அது ஏன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் நின்று என்ன வேணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நின்று உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும்? உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு வேணுமா, ஆர்டினன்ஸ் வேணுமா? எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு தான் வேணும். தமிழர்னா ஒரு அடையாளமே ஜல்லிக்கட்டு தான். ஜல்லிக்கட்டு தான் வேணும் எங்களுக்கு. அதுக்காக நாங்க எவ்வளவு நாளும் போராடுவோம், தயாராங்க. ஜல்லிக்கட்டு தான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஜல்லிக்கட்டு தான் எங்களுக்கு வேணும். ஒரு வீர தமிழன் சொல்றதுக்கு ஜல்லிக்கட்டு தான் அடையாளம். ஜல்லிக்கட்டு தான் வேணும். இப்ப இங்க யூத் எல்லாமே இங்க வந்துருச்சு. அப்புறம் என்ன பொலிட்டிஷியனும் வரல, சினிமா ஆக்டர்ஸ் யாரும் வரல. அவங்க வராங்களோ வரலையோ, எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு தான் வேணும். நாங்க போராடுவோம். எங்க பத்து பாருங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு. எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு தான், எதுவுமே தேவை. ஜல்லிக்கட்டு தான் வேணும். యువత కూడా ఒకటే చెప్తుంది, ఎంతమంది అయినా సరే పొలిటీషియన్లు రాకపోయినా, హీరో యాక్టర్లు రాకపోయినా సరే తాము మాత్రం జల్లికట్టు కోసం పోరాడుతూనే ఉంటామని చెప్తున్నారు. మనం చూడవచ్చు, మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాము. దాదాపు ఇది 5 కిలోమీటర్ల పొడవైన రోడ్డు. ఇది ఈ 5 కిలోమీటర్ల పొడవైన రోడ్డులో కూడా అందరూ కూడా జల్లికట్టుకు సంబంధించే ఒకటే ఆందోళన చేస్తున్నారు. ఒక పక్కన యువతలు ఆందోళన చేస్తుంటే మరో పక్కన మహిళలు కూడా తమ ఆందోళనను తెలుపుతూ వి వాంట్ జల్లికట్టు అని చెప్తున్నారు. వారితో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. మేడం, என்ன வேணும் மேடம்? இந்த மாதிரி கிரௌடு எதுக்கு வரல? ஒரு ஜல்லிக்கட்டுக்காக இவ்வளோ பேர் வந்து வி வாண்ட் ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? இது ஜல்லிக்கட்டு மட்டுக்காக இல்லைங்க, எல்லா ரீசனுக்காக தான் வந்திருக்கிறோம். இப்போ எல்லாருமே நிறைய பாய்ஸ் நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங் இல்லை. எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலியாக தான் வந்துட்டு இருக்கோம். வி ஃபீல் ரியலி ப்ரவுட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட். யாருமே வந்து எல்லாருமே வெல் பிஹேவ்டா இருக்கிறாங்க. ஸோ வீட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கூட இட் வில் பி வெரி கிரேட்ஃபுல் இஃப் யூ கம் அண்ட் ஜாயின் அஸ். ப்ளீஸ் கோ அஹெட். என்ன சொல்றீங்க? உங்களுக்கு சென்ட்ரல் நின்று உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆன்சர் வேணும், எந்த மாதிரி ஆன்சர் வரணும்னு நீங்க இந்த 1 or 2 days வந்து they asked us to wait இல்லீங்களா? it will take time னு சொல்லிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி இமிடியேட்டா ஏதாச்சும் பண்ணா நல்லா இருக்கும். instead of waiting, மத்த decisions எல்லாமே when they can do it immediately, ஏன் இதுக்கு மட்டும் 1 or 2 days வெயிட் பண்ண சொல்றீங்க? மேடம், பட் இங்க பொலிட்டிஷியன்ஸ் வரல, சினிமா ஆக்டர்ஸ் வரல, ஓன்லி பட் யூத் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி இருக்கு? பொலிட்டிஷியன் வரல, டாக்டர்ஸ் வரல, இது எப்படி சொல்றாங்க? பொலிட்டிஷியன்ஸ் டாக்டர்ஸ் மட்டும் they are not part of the state இல்லீங்களா? they are only a part of it. நாங்க தான் மேஜர் பார்ட். ஸோ அவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணா நல்லா இருக்கும். but we have a big crowd, so I think we can do it. ఇది మహిళలు కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు, పొలిటీషియన్లు రాకపోయినా, హీరోయిన్లు రాకపోయినా సరే తాము మాత్రం జల్లికట్టు కోసం పోరాడుతూనే ఉంటున్నామంటున్నారు. చూడవచ్చు, మొత్తం కూడా ఈ రోజు కూడా ఎవరికి వారు ప్రత్యేకంగా జల్లికట్టు కోసం మద్దతు తెలుపుతూ వారి నిరసన తెలిపి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొత్తం కూడా జల్లికట్టు, వి వాంట్ జల్లికట్టు, అదే ఒకే ఒక నినాదం వస్తే చాలు అని యువతంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున కేరింతలు కొడుతున్నారు. చిన్నారులు కూడా చూడవచ్చు, ఆఖరికి పేట అనే దాన్ని నిషేధించాలి అని చెప్తూ కూడా ఒక స్లోగన్ అయితే పట్టుకొని ఉన్నారు. ఈ పక్క కూడా చూడొచ్చు, సపోర్టింగ్ ఫర్ జల్లికట్టు అని కూడా ఒక పాప పట్టుకోనుంది. పేటాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయాలంటున్నారు. ఇక్కడ చూడవచ్చు, మాట్లాడదాం. ఎదుకు వందంగి நீங்க உனக்கு இன்ன வேணும்? இங்க வந்தங்கில்ல, இன்ன வேணும்? చిన్నారులందరూ కూడా చెప్తున్నారు, జల్లికట్టు కోసం తామందరూ వచ్చామని చెప్తున్నారు. ఒక చిన్న పాప కూడా ఉంది. எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? என்ன வேணும்? ஜல்லிக்கட்டு வேணும். யார் கூட வந்தாங்க நீங்க? எங்க அப்பா அம்மா கூட.
చిన్నారులందరూ కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళ నాన్న అమ్మ వాళ్ళతో కూడా కలిసి వచ్చామని చెప్తున్నారు. వీరందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున జల్లికట్టు అని కూడా ఒక సాంప్రదాయాన్ని అయితే తమ సాంప్రదాయాన్ని నిలుపుకోవాలని కూడా చూస్తున్నారు. మరికొందరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో వారందరి దగ్గర కూడా ఒక ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతూ ఉంది. వీళ్ళందరూ సైన్ చేసి జల్లికట్టుకు మద్దతు తెలుపుతూ ఒక సైన్ అయితే రాయాలని చెప్పి కూడా వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకొకరు కూడా రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చూడొచ్చు ఇక్కడ వచ్చిన యువతంతా కూడా ఈ సపోర్ట్ జల్లికట్టు అంటూ కూడా వారి యొక్క టీ షర్ట్ మీద ఎవరైతే వాలంటీర్లు ఉంటారో వాళ్ళ మీద రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందరూ కూడా రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చూడవచ్చు మనల్ని కూడా రాయమంటున్నారు. వి వాంట్ జల్లికట్టు, వి సపోర్ట్ జల్లికట్టు అని కూడా అంటున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా యువతంతా ఒకటే చెప్తున్నారు. స్టేట్ లోని పొలిటీషియన్స్ యాక్టర్లు అందరూ ఎవరు రాకపోయినా సరే తాము మాత్రం జల్లికట్టు కోసం పోరాడి తీర్థం సాధించుకుంటామని కూడా వారు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు.